प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने पैरा मैडिकल सर्विसेज वीक जो कि 23 तो 29 मई तक चलता है बारे बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि असीं अपनी सेहत संभाल प्रणाली दीआं पहलियां लीहां ते बहादुर व्यक्तियों का सन्मान करते हाँ। हज़ारां ही पैरामैडिकल अते संचार अफसरां ने पूरे कैनेडा विच अपने आप नूं जानां बचाउण अते लोड़वंदां दी सहायता करन दी समर्पित किया। आम हालातां विच उन्हां दा काम कमाल दा है, पर महामारी दे विचकार यह असधारण है। पिछले साल तो कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई विच पैरामैडिकल सब तो अगे रहे हैं। जे असीं जनतक सेहत दीआं सलाहां दी पालना करते रहांगे तां असीं पैरामैडिकल अते फ्रंट लाइन हैल्थ केयर कर्मचारियों नूं सुरक्षित रखण विच सहायता लई अपना हिस्सा पा सकते हैं। इस विच जिन्ना संभव हो सके घर रहना, एक मास्क पहनना, नियमित तौर पर अपने हथ धोने, दूजियां तो शरीरिक दूरी बनाई रखनी अते कोविड चेतावनी ऐप नूं डाउनलोड करना अते वरतना शामिल है। इस विच एक कोविड-19 टीका लगवाउणा भी शामिल है। जदों टीका लगाउण दी साडी वारी है, इकट्ठे मिलके असीं अपने अजीज़ां सेहत संभाल कर्मचारियों अते अपने भाईचारिਆਂ नूं वायरस तो सुरक्षित रख सकते हैं। सारे पैरामैडिक्स दा धन्नवाद। Hello everyone. This week we celebrate and thank paramedics across Canada for the work they do to keep us safe and healthy. And this year their work has been more important than ever. Paramedics have been on the front lines of the COVID-19 pandemic. They've had to be resourceful to help fight this crisis. They've put themselves at risk to help keep us safe and healthy, and they've shown incredible strength and resilience. They've had our backs in this fight, and we need to continue to have theirs. That means continuing to do whatever it takes to make sure they have the supplies and equipment they need to stay safe. It also means wearing a mask, washing our hands frequently, staying home as often as possible, downloading and using the COVID Alert app, and getting your vaccine as soon as it's your turn. Because we all have a role to play in keeping our healthcare workers safe and healthy while we fight this pandemic. To all of Canada's paramedics, thank you for your hard work, your perseverance, and your courage. As a country, we are so grateful, and together we will finish the fight against COVID-19 and build back better for everyone. Happy Paramedic Services Week. Stay safe and healthy, everyone. पर अधिकारियों का कहना है कि अजे तक यह स्पष्ट नहीं है कि यह डोज़ां कदों तक मिलणगियां। इस दे नाल ही जून के अंत तक ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका दियां 1 मिलियन डोज़ां की डिलीवरी होर मिलण की आस है। इस दौरान हैल्थ कैनेडा वालों अजे भी जॉनसन एंड जॉनसन्स दियां 3 लाख वैक्सीनेशनस का मूल्यांकन किया जा रहा है। यह वैक्सीनस पिछले महीने डिलीवर हो गई सन, पर इन्हां दी वंड होनी अजे भी बाकी है। कैनेडियन सैनिकों वालों वड्डी तादाद में कोविड-19 वैक्सीनेशन लवाउण का जज्बा दर्शाया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ नैशनल डिफेंस की रिपोर्ट अनुसार 85% सैनिकों वालों इस वैक्सीन की घट्टो घट्ट 1 डोज लै ली गई है। दूजे पासे अमरीकी फौज में कोविड-19 वैक्सीनेशन के संबंध में झिझक वेखण मिल रही है। यह भी पता लग्या है कि 1/3 सैनिकों वालों तो कोविड-19 वैक्सीन के शॉट लवाउण तो साफ इनकार कर दिता गया। रक्षा मंत्रालय के बुलारे डैनियल ली बॉथिलियर का कहना है कि जिन्हां कैनेडियन सर्विस मैंबरां नूं अजे तक टीका नहीं लग सकिया, इस विच उन्हां वल्लों कीती जाण वाली आनाकानी नहीं है, सगों उन्हां नूं टीका लवाउण दा अजे मौका ही नहीं मिलिया। उन्हां आख्या कि जिन्हां सैनिकां दी अजे तक वैक्सीनेशन नहीं हो सकी है, उन्हां विचों किसी ना किसी तरह की छुट्टी उत्ते हन ते जां फिर अजिहियां दूर दहाज दीआं थावां उत्ते तैनात हन जिथे पहुंच बहुत ही सीमित है। उन्होंने आख्या कि सानू खुशी है कि साडे मैंबर खुले दिल नाल वैक्सीन लवा रहे हैं। विश्व पद्धर ते इतिहास रचन वाले पंजाबी मूल के कैनेडियन पहलवान अर्जन सिंह भुल्लर का रिचमंड के गुरुद्वारा साहिब में सन्मान किया गया। यह सन्मान समागम इंडियन कल्चर सेंटर फॉर कैनेडा गुरुद्वारा नानक निवास विखे करवाया गया, जिथे करोना दीआं गाइडलाइनस नूं फॉलो करते हुए अर्जन के फैनस नूं भी उस नाल मीट एंड ग्रीट करन दा मौका मिलिया। दस दिए कि बीते दिनी सिंगापुर विखे हुई वन चैंपीयनशिप विच अर्जन भुल्लर ने लंबे समय तो हैवीवेट चैंपीयन बने रहने वाले ब्रैंडन वेरा नूं दूजे राउंड विच तकनीकी तौर पर नॉकआउट करके इतिहास विच पहले भारती मिक्सड मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड चैंपीयन होने का मान हासिल किया है। भुल्लर ने वेरा नूं पहले राउंड विच सावधानी नाल
ਪਰਖਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਮੈਟ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਲਿਆ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨੌਕਆਊਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਜਲੰਧਰ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਬਿੱਲੀ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਹੈ। ਵੈਂਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਅਰਜਨ ਭੁੱਲਰ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਰੈਸਲਿੰਗ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰੈਸਲਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਚਮੰਡ 'ਚ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ 15 ਏਕੜ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਜਿਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਸਕੇ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਸਾਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ। ਸਾਲ 2008 ਤੋਂ 2012 ਤੱਕ ਉਹ 120 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣੇ ਰਹੇ। 2010 ਵਿੱਚ ਅਰਜਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ 19ਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ 120 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਫ੍ਰੀ ਸਟਾਈਲ ਰੈਸਲਿੰਗ ਵਿੱਚ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ। 2012 ਵਿੱਚ ਅਰਜਨ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਓਲੰਪਿਕਸ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰਜਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਐਥਲੀਟਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਮਿਕਸਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ ਵੱਲ ਪੈਰ ਧਰਿਆ। ਅਲਟੀਮੇਟ ਫਾਈਟਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ। ਵਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਹੈਵੀਵੇਟ ਦਾ ਟਾਈਟਲ 2016 ਤੋਂ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੇ ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਵੇਰਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਹਰਾ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਵੇਰਾ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹਿਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਾਬਲਾ 2020 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਪਰ ਫਿਰ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਰਿਚਮੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਡਰਾਈਵ ਥਰੂ ਇਵੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜਨ ਭੁੱਲਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਵਧਾਈਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵੈਦਿਕ ਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰੀ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਿਰ ਵਿਖੇ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਟੀਕੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਰੇਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਲਥ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ 12 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿਰਫ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰੀ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ 6046185114 ਜਾਂ 7782403179 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ getvaccinated.go.bc.ca ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਖੇ ਗੈਂਗਵਾਰ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਤਲੋ-ਗਾਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਰਨਬੀ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਸਕੀਰਤ ਕਾਲਕਟ ਦੇ ਭਰਾ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕਾਲਕਟ ਨੂੰ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿਖੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਕੀਰਤ ਕਾਲਕਟ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਕੀਪਰਸ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਵੇਂ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ 2 ਹੋਰ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਜੋਵਨ ਅਤੇ ਚੇਤਨ ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਵੀ ਰਿਚਮੰਡ ਵਿਖੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿਖੇ ਵੀ ਗੈਂਗਵਾਰ 'ਚ 2 ਹੋਰ ਕਤਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਰਜਨਾਂ ਗੈਂਗਾਂ ਸਰਗਰਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੱਕ ਦੂੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਫੀਆ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਲਜਰਜ਼, ਸੰਗੇੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਗਰੁੱਪ, ਮੱਲੀ ਬੁੱਟਰ ਕੋਲੀਸ਼ਨ, ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਕੀਪਰਸ ਅਤੇ ਕੰਗ ਕ੍ਰਾਈਮ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਮ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਖੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਗੈਂਗਵਾਰ 'ਚ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੈਲਗਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ BC ਸਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕਾਲਕਟ ਨੂੰ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਲਈ 3.5 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਵੈਂਕੂਵਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੈਂਗ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਰਹੱਦਾਂ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਅਲਬਰਟਾ ਟੀਚਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ 99% ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਡੈਨ ਬ੍ਰਿਆਨਾ ਲੈਂਗਰੇਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਨ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵੋਟਿੰਗ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹਨ। ਕਰਿਕੂਲਮ ਦੇ 6 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਰੇਸਿਸਟ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਚਾਈਲਡ ਤੇ ਕੋਲੋਨੀਅਲ ਹੈ। NDP ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਸਾਰਾ ਹੋਮਮੈਨ ਦਾ ਇਸ ਵੋਟਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ
ਇਹ VOTING ਜੈਸਨ ਕੈਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਬਲਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੀਤੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਿਖਾਈ ਬੇਰੁਖੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ 563 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ 5 ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 6ਵੀਂ ਮੌਤ ਐਡਮਿੰਟਨ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ 46,000 ਖੁਰਾਕਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਲਬਰਟਾ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ 25,06,191 ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3,51,541 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਲਗਭਗ 48.2% ਅਤੇ 12 ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ 56.6% ਅਲਬਰਟਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 7.9% ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ।